पढ़ेंगे। Book of Hebrews chapter 3 verse 14. எபிரேயர் 3:14. நாம் ஆரம்பத்திலே கொண்ட நம்பிக்கையை முடிவு பரியந்தம் உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருப்போமாகில் கிறிஸ்துவிடத்தில் பங்குள்ளவர்களாயிருப்போம். क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे. And also read verse 12 and 13. 12. சகோதரரே, ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டு விளைவுக்கு ஏதுவான அவிசுவாசம் உள்ள பொல்லாத இருதயம் உங்களில் ஒருவனுக்குள்ளும் இராதபடிக்கு நீங்கள் எச்சரிக்கையாயிருங்கள். உங்களில் ஒருவனாயிலும் பாவத்தின் வஞ்சையினாலே கடினப்பட்டு போகாதபடிக்கு இன்று எண்ணம் பண்புள்ள நாடோறும் ஒவ்வொருவருக்கு புத்தி சொல்லுங்கள். 12 से लेकर पढ़े. हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए. वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के चल में आकर कठोर हो जाए. Let us pray. प्रभु, आज के दिन ने किया हुआ इस वचन के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु से प्रार्थना करें. जीवित परमेश्वर स्वर के पिता प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं. प्रभु अपना कलीसिया के लिए क्या कहना चाहते हैं प्रभु बोलने के लिए भी इस समय को समर्पित करता हूँ. इस समय हम पवित्र आत्मा का निरंतर में हम बोल रहे हैं, मुझे भी सुन रहे हैं, हर एक व्यक्ति को भी समर्पित करता हूँ. खुदावन, पवित्र आत्मा ही केवल हमारे से बातचीत करने के लिए भी इस समर्पित करता हूँ, ताकि हमारे जीवन में ये आशीष का कारण बने. यीशु मसीह का पवित्र नाम से मानते हैं. आमीन. बैठिए. கர்த்தருக்கு எல்லா கனமும் மகிமையும் துதியும் உண்டாகட்டும். सारी आदर महिमा प्रभु की हो. அப்போஸ்தலர் பவுல் மூலமாக கர்த்தர் சபைகளை ஸ்தாபித்து அநேக சபைகளை மிஷனரி மூலமாக ஆங்காங்கே சபித்த சபைகளே ஒரு சபையானது ஹீப்ரு சபை என்று சொல்லப்படுகிறது, எபிரேயர் சபை என்று சொல்லப்படுகிறது. और प्रेरित पौलुस को प्रभु ने चुना और प्रेरितों के काम करने के लिए सौंपा गया था. वो अलग अलग जगहों में और सेवक लोगों को खड़ा किया, कलीसियाओं को स्थापित किया. और उनमें से एक कलीसिया है, कलीसिया के बात है ये इब्रानियों कलीसिया. இந்த சபைக்கு தேவ ஆவியானவர் மூலமாக அநேக காரியங்களை எழுதி வைத்து சென்றிருக்கிறார். और इब्रानियों के लिए बहुत सारे बातें पौलुस लिख के दिया भी है. அதில் ஒரு செய்தி என்னவென்றால், और उस पत्र में एक बात ये भी है, we are the partaker of Christ, कि हम मसीह में भागीदार है. நாம் யாவரும் அல்லது சபையினர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக பங்குடையவர்களாக இருக்கிறோம். कलीसिया के हर एक अंक मसीह के भागीदार हुए हैं. आमेन. आमेन. We are the partaker of Christ. हम मसीह के भागीदार है. சபையை பற்றி சொல்லும்போது சபை என்று சொன்னால் ஒரு பில்டிங்கோ அல்லது கோபுரமோ அல்ல. कलीसिया कहने पर एक बड़ा बिल्डिंग या कुछ बड़ा टावर नहीं है. சபை என்று சொல்லப்படுவது கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட
ஒரு ஆத்ம சரீரத்தை உடையவர்கள். कलीसिया कहने पर, चर्च कहने पर एक बड़ा मीनार ऐसी चीजें नहीं है, पर जो छुटकारा पाए हैं लोगों का एक झुंड है। ஆமென். आमेन। அந்த சபையா இருக்கிற நாமும் और इस कलीसिया के अंग होते हुए நாம் ஒவ்வொருவரும் சபையின் அங்கத்தினராக இருக்கிறோம். हम एक एक अंग है उस कलीसिया की, அந்த சபைக்கு और उस कलीसिया को ஒரு காரியத்தை செய்கிறார். we are the partaker of Christ. यहाँ पर प्रेरित ने ये कहा है कि क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, நாம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உடையவர்களாகி तो यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करके அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேரோ और जो कोई प्रभु को ग्रहण किए हैं அத்தனை பேரும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படிக்கு நமக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார். और सबको प्रभु उनकी संतान बनने का अधिकार दिया है। ஏதோ நாம் ஆண்டவரை இதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் கர்த்தரிடத்தில் கேட்காதபடிக்கும், तो कुछ पाने के लिए हम परमेश्वर के ढूंढते हुए नहीं आए, நாம் ஜெபிக்கிற ஜெபத்தின் மூலமா அவர் கர்த்தர் தம்மே நமக்கு தந்திருக்கிறபடியால், क्योंकि प्रभु ने अपने आप को हमें दिया है அவர் நமக்குள் வாசம் செய்திருக்கிறபடியால், और वो हमारे अंदर वास करता है, நாம் அவருடையவர்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது. और वचन में लिखा है कि हम उन्हीं के हैं। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆகையால் நாம் கர்த்தர் தந்திருக்கிற இந்த உலக வாழ்வு, तो ये सांसारिक जीवन में நாம் அவருடைய வாழ்விற்கு பார்ட்டேக்கராக இருக்கிறோம். हम मसीह के भागीदार हुए हैं। கர்த்தர் ஏன் தம்முடைய ஆவியை சபை கொடுக்கிறார் என்றால், और प्रभु अपने आत्मा कलीसिया को क्यों दिया है? விடுதலை கொடுக்கிறார், छुटकारा दिया है, அவருக்கு பலத்தை கொடுக்கிறார், और कलीसिया को प्रभु बल देता है। அவருக்கு சாட்சியா இருக்கும்படியாக. वो ये सब क्यों देता है? हम उनकी गवाह होने के लिए। ஆமென். आमेन। விட்னஸ் இருக்கும்படியாக. हम मसीह की गवाह होना है। பெந்தேகோஸ்து நாளிலே पेंतेकोस्ते दिन में பரிசுத்த ஆவி உங்களுக்கு வரும்போது लिखा है, जब ऊपर की बल पाओगे, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, நீங்கள் பலனடைந்து तुम बल पाओगे எருசலேமிலும் यरूशलेम में, யூதாயிலும் युदया में, சமாரியாவிலும் यहूदी समारी பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் और पृथ्वी की छोर तक எனக்கு சாட்சியா இருப்பீர்கள். लिखा है, मेरे लिए गवाह होंगे। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। உங்கள் போதருக்கு அல்ல, हम किसी पास्टर के लिए नहीं, உங்கள் பெற்றோருக்கு சாட்சியா இருப்பீர்கள் இல்ல, ना कि कोई इंसान के लिए, माता पिता के लिए नहीं, இந்த சமூகத்துக்கு சாட்சியா இருப்பீர்கள், कुछ समाज के लिए नहीं, கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சியா हम இருப்பீர்கள். मसीह की गवाह होना है। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। காரணம் இந்த சபைக்கு நாம் அவருடைய ஆவியை பெற்றிருக்கிறபடியால், क्योंकि प्रभु ने अपनी आत्मा में दिया है, அவருடைய அன்பை பெற்றிருக்கிறபடியால், और हम उनके प्रेम को पाए हैं, அவருடைய கிருபையை பெற்றிருக்கிறபடியால், और प्रभु के अनुग्रह पाए हैं, நாம் அவருடையவர்கள். हम उनके हैं। ஆமென். आमेन। நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாயிருந்தால், यदि हम परमेश्वर की संतान है, சபையானது कलीसिया होने के नाते கிறிஸ்துவிற்குள் பங்குடையவர்களாயிருக்கிறோம். हम मसीह के साथ भागीदार हुए हैं, भागीदार हुए हैं। அல்லேலூயா. आमेन। சோ இந்த பங்குடையவர்களாயிருக்கும்படிக்கு ऐसे समभागी होने के लिए முதல் 2 வார்த்தைகளை சொல்கிறார். यहाँ पढ़ते हुए हम देखा था, पहले 2 वचन में लिखा है, நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் விசுவாசம் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும், நான் அவிசுவாசமாக கூடாது என்று சொல்கிறது. अविश्वासी मन ना हो, ऐसे लिखा है। ஆமென். आमेन। அப்போ கிறிஸ்துவுக்குள் இருப்பதற்கு तो मसीह में बने रहने के लिए விசுவாசம் மிகவும் முக்கியமாயிருக்கிறது. विश्वास एक महत्व बात है, और கிறிஸ்து மேல் உள்ள அன்பும் முக்கியமாயிருக்கிறது. और प्रभु के ऊपर जो प्रेम है वो भी जरूरी है। இந்த விசுவாசமும் அன்பும் இணையும் போது जब विश्वास और ये प्रेम दोनों एक साथ मिलता है, நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் பங்குடையவர்களாயிருக்கிறோம். हम मसीह के भागीदार होंगे। அவன் இதே சபை சொல்கிறார். यही कलीसिया को कहा गया है। ஆமென். आमेन। நாம் ஒவ்வொருவரும் तो हम में से हर एक जन, so we are the partaker of Christ. हम मसीह की भागीदार है। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் அவருடையவர்களாயிருந்தால், यदि हम उन्हीं के हैं, நாம் அவருடைய பிள்ளைகளாயிருந்தால், यदि हम उनके संतान है, நாம் அவருக்கு சாட்சிகளாயிருப்போம்.
हम जरूर उनकी गवाह होंगे। ஆமென். आमीन। கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லா ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களும் ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் இருக்கிறது. और हर एक वायदाएं आशीषें प्रभु यीशु मसीह में ही हाँ और आमीन है। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। So, நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கும்போது जब हम मसीह में बने रहते हैं, கிறிஸ்துனுடைய எல்லா ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களும் இது இன்ஹெரிட்டட் என்று சொல்லப்படுகிறது. मसीह के द्वारा जो भी आशीषें हैं वो उसके वारिस होंगे हम। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப கிறிஸ்துவின் ஒவ்வொரு ஆசீர்வாதங்களுக்கும் तो मसीह के अंदर जो भी आशीषें हैं நம் வாழ்வில் செயல்படுவதற்கு हमारे जीवन में काम करने के लिए, நாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவிக்கும்படிக்கு उसका हम अनुभव करने के लिए we must take the partaker of Christ. हम उनकी भागीदार होना है। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்கள் பவுல் சொல்லும்போது இன்னும் அழகா சொல்கிறார். என்ன சொல்றார் என்றால், நான் கிறிஸ்துவின் சிந்தையே நான் கொண்டிருக்கிறேன் என்று. और प्रेरित पौलुस और अच्छे तरीके से लिखा है, मुझ में मसीह की विचार है। ஆகையால் இந்த விசுவாசத்தோடும் தெய்வீக அன்போடும் மட்டுமே நாம் அவருடைய நாம் கத்திடத்தில் ஒரு பங்கனுப்பிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்போம். तो विश्वास और प्रेम के साथ मसीह के साथ हम समभागी होंगे, भागीदार होंगे। ஆமென். आमीन। நீங்கள் சபைக்கு சொல்லும்போது பாவ மன்னிப்புக்கென்று கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெறுகிறவர்கள் அவருடைய நாமத்தை தரித்து கொண்டீர்களே என்று சொல்கிறார். और गलातियों कलीसिया को जब पत्र लिखा है, पौलुस ने कहा जो कोई भी मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा लिए हैं वो उनका नाम को अपने माथे पर लिखा है। நாம் அவருடைய நாமத்தை தரித்து கொண்டால் यदि हम यीशु का नाम को पहने हुए हैं, we are the partaker of Christ. हम उनकी भागीदार भी है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। After the baptism, तो बपतिस्मा के बाद our in foreheadலே இயேசுவின் நாமம் குறிக்கப்படுகிறது. हमारे माथे पर यीशु का नाम लिखा गया है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। காரணம் என்னவென்றால் कारण क्या है कि we are in Christ. हम मसीह में है। Amen. आमीन। நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் यदि हम मसीह में रहेंगे புதிய சிருஷ்டிகளாய் இருப்போம். हम नई सृष्टि होंगे। பழையவைகள் யாவும் ஒளிந்து போயின, पुराना सारा बीत जाएगा, எல்லாம் புதியதாயின. सब कुछ नया होगा। பழைய சுபாவங்கள், पुराना स्वभाव, ஜென்ம சுபாவங்கள், जन्म स्वभाव, और that அவிசுவாசம், अविश्वास, உலக அன்பு இவற்றை யாவற்றினின்றும் விடுவிக்கப்பட்டவர்களாக संसारिक प्रेम, सब में से हम छुटकारा पाकर ஒரு பிரபு புதிய மே- சிருஷ்டியாக प्रभु में नई सृष्टि होकर நாம் தேவனுடைய சபையிலே காணப்படுவோம். हम मसीह की कलीसिया में अंग होंगे। கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु की महिमा हो। ஆமென். आमीन। இதையே எபிரேய சபைக்கும் கலாத்தியர் சபைக்கும் ரோமர் சபைக்கும் குறிப்பிடுகிறார். ये इन्हीं बातों को हर एक कलीसियाओं को प्रेरित पौलुस ने लिखा है। ஆமென். आमीन। We all are the partaker of Christ. गलाती कलीसिया को, हिब्रानी कलीसिया को ये लिखा है हम भागीदार है। ஆமென். आमीन। So that means நாம் கிறிஸ்துவை பிரதிபலிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். हम मसीह को प्रकट करना है। The real church always exalt the name of the Lord. जो सच्ची कलीसिया है हमेशा वो यीशु के नाम को ऊंचा करेगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। கிறிஸ்து மேல் விசுவாசத்திலே உறுதியாய் இருப்பார்கள். और मसीह के ऊपर जो विश्वास है उसमें मजबूत होंगे அவர்கள் புதிய சிருஷ்டியாய் இருப்பார்கள். और वो नई सृष्टि होंगे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So ஆக குறிப்பாக சொன்னால் तो विशेष करके बताएंगे तो கிறிஸ்துவுக்குள் மறுபடியும் பிறந்தவர்கள் जो मसीह में नया जन्म हुए हैं அவர்கள் கிறிஸ்துவின் சரீரத்துக்கு பார்ட்டேக்கராய் இருப்பார்கள். वो सब मसीह की देह के अंग है और भागीदार भी है। Amen. आमीन। நம்மத்தில் ஒரு கேள்வி உண்டாகிறது. तो ये एक सवाल यहाँ पर उठती है, நான் இவ்வளவு நாளும் விசுவாசிக்கிறேன், தேவ சமூகத்தில் வந்திருக்கிறேன், मैं बहुत विश्वास करते हैं, कई दिनों से विश्वास कर रहे हैं
और मसीह के भवन में आते हैं நான் ஆராதிக்கிறேன், और आराधना करते हैं, நான் கர்த்தருக்கு காணிக்கை கொடுக்கிறேன், मैं दान दशमांश देता हूँ, தேவ வார்த்தையை படிக்கிறேன், वचन पढ़ता हूँ, பாடல்களை பாடுகிறேன், गाना गाता हूँ, இவைகளில் கிறிஸ்து பிரதிபலிக்கிறாரா? और जो कुछ हम करते हैं क्या इसमें प्रभु प्रकट हो रहे हैं? நம்மட பங்கு இருக்கிறதா? और क्या इसमें हम भागीदार हैं? நாம் ஆராதனைக்கு வேண்டி நாம் கூடியிருக்கிறோம். हम आराधना करने के लिए हम इकट्ठे होते हैं. आमेन. Are we partaker of Christ? क्या हम सचमुच भागीदार हैं मसीह के? Individually, और व्यक्तिगत रीति से நீங்க கிறிஸ்துவோடு இணைந்து ஆராதிக்கிறீர்களா? क्या हम मसीह के साथ मिलकर आराधना में शामिल हो रहे हैं? ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதிக்கிறீர்களா? क्या आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रहे हैं? எங்களுக்கு நீங்களே பதில் சொல்ல வேண்டும். ऐसे हम अपने आप को जांचना है. ஆமென். आमीन. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. ஆகையால் इसलिए கர்த்தர் நமக்கு நம்முடைய அழைப்பு, நம்முடைய தெரிந்து கொள்ளுதல் is so high. हमारा बुलाहट और सुने जाना बहुत ऊंचा है. ஆமென். आमीन. இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும்போது और यीशु मसीह जब कहता है நீங்கள் மேலானவைகளை நாடுங்கள், और वचन में लिखा है तो ऊपर की वस्तुओं पर मन लगाओ, உங்கள் பொக்கிஷங்களை பரலோகத்தில் சேர்த்து வையுங்கள். अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो. ஆமென். ஆவிக்குரிய நண்பர்களை சம்பாதியுங்கள். आत्मिक दोस्तों को कमाओ. இவையெல்லாம் உபதேசித்தார். ये सारे बातें वचन में लिखा है, यीशु ने कहा है. ஏனென்றால் நம்முடைய ஃபியூச்சர், क्योंकि हमारा भविष्य நித்திய வாழ்விலே அதிக பங்குடையவர்களாக இருக்கும்படியாக. आनंद जीवन में अनुभव करने का है. ஆமென். கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु की महिमा हो. சோ நம்முடைய வாழ்விலே கிறிஸ்து பங்காக இருக்கிறார் என்றால் நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். हम मसीह की भागीदार हो गया तो हम आशीषित है. ஆமென். आमीन. நம்முடைய அழைப்பு பசுத்த அழைப்பா இருக்கிறபடியால் हमारा बुलाहट एक पवित्र बुलाहट है. just to read the word, 2 Timothy chapter 1 verse 9. दूसरा तीमुथियुस 9 का 1 அவர் நம்முடைய கிரியைகளின்படி நம்மை ரட்சியாமல் தம்முடைய தீர்மானத்தின்படியும் ஆதி காலம் முதல் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நமக்கு அருளப்பட்ட கிருபையின்படியும் நம்மை ரட்சித்து பசுத்த அழைப்பினாலே அழைத்தார். जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार हो है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है. ஆமென். आमीन. நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் ஐக்கியப்பட்டிருந்தால் तो मसीह के साथ हम संगति रखेंगे. we are partaker of heavenly calling. हम ऊंचे मतलब स्वर्गीय बुलाहट के एक समभागी है. ஆமென். அந்த காலிங் என்னவென்றால் பசுத்த காலிங். और उस बुलाहट के बारे में लिखा है पवित्र बुलाहट से बुलाया. ஆமென். आमीन. நாம் பசுத்தமாக இருப்பதற்காக நாம் கிறிஸ்துவில் பார்ட்டேக்கராக இருக்க வேண்டும். हम पवित्र होने के लिए हम भागीदार होना है. ஆமென். आमीन. அல்லேலூயா. हालेलुया. நம்முடைய பர்பஸ் என்னவென்றால், வாழ்விலே ஒரு முக்கியமான நோக்கம் என்னவென்றால், तो उद्देश्य हमारा क्या है जीवन का? sanctification and holiness. पवित्र होना और शुद्ध होना. காரணம் இயேசு சொன்னார், நாம் கிறிஸ்துவில் பார்ட்டேக்கராக இருந்தால், यदि हम मसीह के भागीदार है, நான் பசுத்தராக இருக்கிறபடியால் मैं जैसे पवित्र हूँ, நீங்களும் பசுத்தராயிருங்கள். प्रभु कहता है तुम भी पवित्र हो. ஆமென். आमीन. அல்லேலூயா. हालेलुया. तो பசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிக்க முடியாது. बिना पवित्रता कोई भी परमेश्वर के दर्शन नहीं कर सकते. நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் பங்குடையவர்களாகவும் இருக்க முடியாது.
और उसके भागीदार भी नहीं हो सकते। நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் பங்குடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் तो என்றால் हम भागीदार होना है, அவருடைய பசுத்த அழைப்பிலே நாம் பங்குடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். हम उनकी पवित्र बुलाहट के बुलाया जाना जरूरी है। ஆமென். ஆமென். அல்லேலூயா. हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। சோ ஆக நாம் அவரோடு பங்கு இருக்கும்போது நாம் முற்றிலுமாக நாம் பசுத்தவான்களாக மாற முடியும். तो इस तरह पवित्र बुलाहट के द्वारा बुलाए गए हैं, उनके भागीदार हो गए, तो हम पवित्र जाति है। ஆமென். आमेन। சோ ஆகையால் நம்முடைய பார்ட் இன் கிரைஸ்ட், நம்முடைய வாழ்வு கிறிஸ்துவுக்குள் மறைந்திருக்க வேண்டும் என்றால் तो हमारा जीवन मसीह में छुपा हुआ होना चाहिए। तो ஆமென். आमेन। அவருடைய பசுத்த வாழ்வு நம்முடைய வாழ்விலும் தொடங்கும். हमें मसीह की जैसे पवित्र जीवन शुरू होगा, हमारे जीवन में होना चाहिए। ஆமென். आमेन। Praise the Lord. हालेलुया। அப்பொழுது நான் கிறிஸ்துவுக்குள் பசுத்தாமன் என்று நம்மை கண்டு கொள்ள முடியும். तो हम मसीह के लिए पवित्र है ये ठहराए जाते हैं। சபையை பற்றி சொல்லும்போது பவுல் இன்னும் அழகா சொல்கிறார். और कलीसिया के बारे में पौलुस और कहता है, The church is the body of Christ. कलीसिया जो है मसीह की देह है। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவருடைய சரீரமாக இருந்தால் यदि हम मसीह की देह है, நாம் அவருக்குரிய கிரியைகளை செய்வோம். हम मसीह की क्रिया करेंगे அது பசுத்த கிரியை. और वो पवित्र क्रिया होगा। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் சொல்லுகிறார், प्रभु कहता है, பசுத்தமாகிறவன் இன்னும் பசுத்தமாகட்டும், जो पवित्र है वो और पवित्र हो जाए, நீதி உள்ளவன் இன்னும் நீதிமானாகட்டும். जो धर्म के काम कर रहा है वो और धर्मी बने। இதோ நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன். मैं जल्दी आने वाला हूँ। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப நீதிமானா நிக்கிறவன் இன்னும் நீதியின் கிரியைகளை செய்யட்டும். जो धर्मी है वो और धार्मिकता का क्रिया करें, பசுத்தமா இருக்கிற விரும்புற இன்னும் பசுத்தமான கிரியை जो செய்யட்டும். पवित्र है वो और पवित्रता की क्रिया करें। அதன் பலன் என்னவென்றால் और ये सबका प्रतिफल, நாம் we are the partaker of Christ. हम उनके भागीदार है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। அப்பொழுது ऐसे भागीदार होते हैं கிறிஸ்து வரும்போது मसीह जब आएंगे। அவன் आमीन। அவர் தம்முடையவர்களை சேர்த்துக் கொள்வார். वो अपने सम्मत को अपने साथ ले जाएगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। நாம் அவரை கொத்த பசுத்த வாழ்க்கை வாழும்போது हम उनके जैसे एक पवित्र जीवन जब बिताते हैं, கர்த்தருக்கு ஏற்ற புது சிருஷ்டியின் அனுபவமுள்ள வாழ்க்கை வாழும்போது और जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य पवित्र जीवन जब हम बिताते हैं, உண்மையாகவே நீதியின் கிரியைகளும் பசுத்த கிரியைகளும் அதிகமாய் கொண்டிருக்கும். सच्ची में हमारे जीवन में धार्मिकता की क्रियाएं, पवित्र क्रियाएं बढ़ते जाएगा। ஆமென். आमीन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் சத்துருவோடு பார்ட்டேக்கர் ஆகும்போது पर इसको छोड़कर हम शत्रु के साथ, शैतान के साथ भागीदार होंगे तो, அல்லது ஈவில் டீடுக்கு நாம் பங்கு கொள்ளும்போது या फिर बुरे विचार, बुरे क्रियाएं करेंगे, उसकी भागीदार होंगे, நாம் அவர்களுக்கு பார்ட்டேக்கராக இருப்போம். हम शैतान की भागीदार हो जाएंगे। ஒன்னு கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சியாக இருப்போம் அல்லது சத்துருக்கு சாத்தானுக்கு சாட்சியாக இருப்போம். यदि मसीह की गवाह नहीं बन रहे हैं, मैं शत्रु की गवाह होंगे। ரெண்டு பேருக்கு பங்கு கொள்ள முடியாது. दोनों की गवाह नहीं बन सकते हैं। ரெண்டு பேரையும் பங்கு கொண்டு போது और यदि दोनों का भागीदार बनकर चलेंगे तो so dangerous. वो बहुत खतरनाक है। ஆமென். आमीन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசுவின் ஒரு சீசன் உண்டு. यीशु मसीह का एक चेला था, யூதா பேரு. युदास। அவன் என்ன சொன்னா, அவன் கிறிஸ்துவோடும் பங்குடையாயிருக்கிறான், மற்றவர்களோடும் பங்குடையவனாயிருந்தான். वो मसीह के साथ भागीदार थे और बाहर लोगों के साथ, मसीह विरोधियों के साथ भी भागीदार கிறிஸ்துவுக்கு था। விரோதிகளோடும் அவனுக்கு பங்குண்டு. मसीह को जो नफरत करते हैं उन लोगों के साथ भी शामिल हो जाता था। பரிசேயோடு பங்குடையவர்களாக இருந்தார்கள். फरीसी सदी के लोगों के साथ मिलजुल कर रह रहा था, கிறிஸ்துவோடும் கிறிஸ்துவின் சீஷர்களோடும் அவனுக்கு பங்கு இருந்தது. और मसीह के साथ भी, मसीही चेलों के साथ भी वो भागीदार था। அவன் கிறிஸ்துவோட கூட வந்து மினிஸ்ட்ரியில் உள்ள ஃபினான்ஸ் எல்லாம் காணிக்கைகளை சேர்க்கிறோம், ஃபினான்ஸ் காரியங்களையும் பார்க்கிறவனாக இருந்தான். और मसीह के साथ मिलजुल कर वो सारे आर्थिक
बातों को वो ध्यान रखता था, फाइनेंस को ध्यान करता था, जो அவன் भी ரெண்டு पैसा இடத்திலும் संभालना। பங்குடையவனாய் இருந்தபடியால் तो वो दोनों जगह पे भागीदार बना रहा। அவனுடைய வாழ்க்கை வெரி டேஞ்சரஸா முடிந்தது. उसका जीवन एक खतरनाक जीवन था। அவன் மனம் திரும்பியும் மனம் திரும்பலை காணாம போனான் என்று வேதம் சொல்கிறது. वो मन फिरने के लिए चाहा तो भी मन फिरा उसको नहीं मिला। ஆமென். தேவனுடைய ஜனமே, इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, to whom we are partaker of Christ or Antichrist. क्या हम किसके लिए भागीदार है, मसीह की या मसीह की विरोधियों को? கர்த்தர் தம்மிடத்தில் பங்கு கொள்ளும்படிக்கு கர்த்தர் நம்முடைய பிள்ளைகளை அவர் சிக்ஷிக்கிறார் என்று வேதம் சொல்கிறது. और हम मसीह की भागीदार है तो वचन में लिखा है, जैसे पिता अपने बच्चों को ताड़ना देता है तो प्रभु भी हमें ताड़ना देता है। आमेन, हालेलुया। கர்த்தர் நம்மை சிக்ஷிக்கிறார். कभी कभी ताड़ना पड़ती है। For what? क्या के लिए? நாம் பசுத்தத்திற்கு பங்கு உள்ளவர்களாய் இருக்கும்படியாக. हम पवित्रता की भागीदार होने के लिए। आमेन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। நாம் தவறு செய்யும்போது, कभी हम थोड़ा गलती कुछ कर दिया तो, அல்லது கோபப்படும் போது, या फिर गुस्सा किया है, இல்லை கர்த்தருக்கு விருப்பமில்லாத காரியத்தை செய்யும்போது, या फिर प्रभु की नजर में जो घृणा है ऐसे कुछ क्रिया किया तो, நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் பங்குடையவர்களாக நாம் ஒரு கிறிஸ்டியனா இருக்க வேண்டும் என்றால், इसमें से बचकर हम मसीह की भागीदार होना तो, நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கும் என்றால், यदि हम मसीह की संतान है तो நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கும்படிக்கு நம்மை சிக்ஷிக்கிறார். प्रभु हमें ताड़ना देता है कि हम उनकी भागीदार हो என்பதை இந்த ஹீப்ரு சாப்டர் 12 படிக்கிறோம். उसको हम यहाँ पर इब्रानी पुस्तक में पढ़ा है। आमेन, 12 अध्याय में। हालेलुया। आमेन। Verse 10. Hebrews chapter 12 verse 10. அவர்கள் தங்களுக்கு நலமான தோன்றபடி கொஞ்சம் காலம் சிச்சித்தார்கள், இவரோ தம்முடைய பசுத்தத்திற்கு நாம் பங்குடையவளாயிருக்கும் பொருட்டு நம்முடைய பிரயோஜனத்துக்காகவே நம்மை சிச்சிக்கிறார். वह तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता की भागी हो जाएं। ஆமென், आमेन, ஹalleluya. हालेलुया। நாம் நம்மை ஏன் பசுத்தத்துக்கு பங்குடாயிருக்கும்படிக்கு தம்மை நம்மை சிக்ஷிக்கிறார் என்று வேதம் தெளிவுபடுத்துகிறது. हम पवित्रता के साथ उसके भागी होने के लिए हमें ताड़ना भी करता है। எப்படி நாம் போட்டு கோல்டு எல்லாம் விருப்பம் தானே இல்ல? सब सोना चांदी चाहते हैं। இந்த கோல்டு எப்படி வந்தது தெரியுமா? ये सोना चांदी की चीजें ये कहां से आया, कैसे आया? இந்த மூல பொருள் இருந்து 7 தடவை ஃபயர்ல ஃபர்னஸ் போட்ட பிறகுதான் அது சுத்திகரிக்கப்படுகிறது. इसको तैयार करने के लिए 7 बार उसको थाया जाता है, तब वो सोना काम का लायक होता है। ஆமென், आमेन। ஒவ்வொரு முறையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இம்பியூரிட்டிஸ் நீக்கப்படும். मिट्टी से खोद के निकालने के बाद उसको थाया जाता है, उसको शुद्ध करने के लिए। In every stages, और हर एक स्टेप में the gold getting purified. वो सोना ताया हुआ सोना बनते जाता है। ஆமென், आमेन, ஹalleluya. हालेलुया। Similarly, इस तरह நாம் பசுத்தராய் இருக்கும்படியாக, हम पवित्र होने के लिए நாம் கிறிஸ்துவின் பசுத்தத்திற்குள் பங்குடையவளாய் இருக்கும்படியாக, और मसीह की पवित्रता में समभागी होने के लिए, ஆமென், आमेन, கர்த்தர் நம்மை பல வேளைகளில் சிக்ஷிக்கிறார். प्रभु हमें ताड़ना करता है। ஆமென், आमीन, ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। இந்த சிக்ஷிப்பு और इस जब ताड़ना पड़ती है, பசுத்தத்துக்கு நேராக நம்மை கொண்டு செல்லும். हमें पवित्रता के ओर ले जाता है। ஆமென், आमेन। நம்மை அதிகமாக பசுத்தப்படுத்துவதற்கு நாம் இன்னும் ஒப்பு கொடுப்போம். तो पवित्र है तो और पवित्र होने के लिए हमें सौंपना जरूरी है। 2 Peter chapter 1 verse 4 says, पहला पत्रस 1:4 में लिखा है, our partaker of divine nature, அதாவது கிறிஸ்துவின்
verse 4. இச்சையினாலே உலகத்தில் உண்டான கேட்டுக்கு தப்பி திவ்ய சுபாவத்திற்கு பங்குள்ளவர்களாகும் பொருட்டு மகா மேன்மையான அருமையான வாக்கு தத்தங்களும் அவைகளினாலே நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 2 Peter chapter 1 verse 4. दूसरा पत्रस 1:4, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सजाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ. Amen. आमेन. Hallelujah. நாம் हालेलुया. கிறிஸ்துவுக்குள் பங்குடையவர்களாய் இருந்தால் यदि हम मसीह के समभागी है, நாம் திவ்ய சுபாவத்திற்கும் பங்குடையவர்களாக இருப்போம். उनके ईश्वरीय स्वभाव के समभागी भी होंगे. Amen. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. நம்முடைய சுபாவம் மாற வேண்டும் என்றால் तो हमारा स्वभाव बदलना है, तो மனுஷ சுபாவத்திலிருந்து தெய்வீக சுபாவமாக மாற வேண்டும் என்றால் मनुष्य स्वभाव से हटकर ईश्वरीय स्वभाव को धारण करना, तो நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்க வேண்டும். हम मसीह में बने रहना है. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கும் வரை जब तक हम मसीह में बने रहते हैं, கிறிஸ்துவின் சுபாவம் உண்டாயிருக்கும். मसीह की स्वभाव हमारे पास रहेगा. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. கிறிஸ்துவை விட்டு வெளியே செல்லும்போது जब हम मसीह से बाहर जाते हैं, நாம் கிறிஸ்துவோடு ஐக்கியம் இல்லாதபடிக்கு நாம் வெளியே தள்ளப்படும் போது मसीह के साथ हमारा संपर्क जब टूट जाती है, நம்முடைய சுபாவங்களே மாறி போகும். हमारा स्वभाव बदल जाएगा. அவன் உண்மைதானே? क्या सच है कि नहीं? நம்முடைய சுபாவங்கள் எப்படி மாறுது? हमारा स्वभाव कैसे बदलते जाता है? உன்னால ஒண்ணும் மாறல. हमारे खुद की ये नहीं है. உங்களில் இருக்கிற ஆவியினாலே ஆகிறது. हमारे अंदर जो आत्मा क्रिया कर रहा है, उसके द्वारा हो रहा है. Amen. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Sometimes நம்மளால பொய் சொல்ல முடியாது. मानो हम झूठ बोलना नहीं चाहते, बोल नहीं पाते हैं. ஏன்? क्यों? பொய்யின் ஆவி இருக்கும் வரை அவன் பொய் பேசுவான். यदि झूठ की आत्मा अंदर है, तो झूठ बोलेगा. சத்தியத்தின் ஆவி இருக்கும் வரை और सत्य की आत्मा अंदर है, तो சத்தியத்தை பேசுவான். वो सत्य ही बोलेगा. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. நம்புறீங்களா? क्या विश्वास करते हैं? ஆனா வேதம் சொல்லுகிறது तो वचन कहता है, you must be the partaker of divine nature. हम ईश्वरीय स्वभाव के समभागी होना. Amen. आमीन. தெய்வீக சுபாவத்தில் ஒரு பெரிய சுபாவம் என்னவென்றால் அன்பாய் இருப்பது. ईश्वरीय स्वभाव में एक बड़ा स्वभाव क्या है? प्रेम. Amen. आमीन. அந்த அன்பின் ஆவி நம்மத்தில் செயல்படும். वो प्रेम की आत्मा हमारे अंदर काम करेगा. Amen. आमीन. கிறிஸ்து இல்லாதவன் जो मसीह के नहीं है, मसीह जिसके अंदर नहीं है, அவன் ஜீரோ. वो जीरो है, शून्य है. Amen. आमीन. Hallelujah. நான் எப்போது ஹீரோவா மாற முடியும் தெரியுமா? तो कब हम हीरो बनेंगे? கிறிஸ்து உள்ளே இருக்கும்போது. जब मसीह हमारे अंदर है. Amen. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. நம்முடைய சுபாவம் எப்போது மாறும் என்றால் हमारा स्वभाव कब बदलेगा? கிறிஸ்து உள்ளே இருக்கும்போது. मसीह अंदर जब आएंगे. Amen. आमीन. When we are taking partaker of Christ, जब हम मसीह के भागीदार होंगे, Amen, आमीन, we will the partaker of divine character. हम उनकी ईश्वरीय स्वभाव का भी भागीदार होंगे, समभागी Number one. होंगे. Eh? क्या This is यकीन हो not रहा है? this is not a sermon. ये एक ऐसे प्रीच करने की बात नहीं है. It is the life-changing word of God. ये हमारे जीवन को बदलने वाला वचन है. Character changing the word of God. हमारा स्वभाव को बदलने वाला वचन है. Amen. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. உங்களை நீங்களே பிரயாசப்பட்டா यदि हम खुद प्रयत्न करेंगे, तो மனுஷ சுபாவத்தையே காண்பிக்க முடியும். हम मनुष्य के स्वभाव को दिखाएंगे. ஆனா கிறிஸ்து உள்ளே இருப்பார் என்றால், यदि मसीह अंदर वास करेंगे, கிறிஸ்துவை பெற்றுக்கொண்டோம் என்றால், यदि मसीह को हम प्राप्त किए हैं, கிறிஸ்துவின் சுபாவத்தை வெளிப்படுத்துவீர்கள். हम मसीह के स्वभाव को, ईश्वरीय स्वभाव को प्रकट करेंगे. அப்போஸ்தலன் பீட்டர் சொல்கிறார், பேதுரு சொல்கிறார், और प्रेरित पत्रस
यही कहा है, ये डियर चर्च, हे प्रिय कलीसिया, you must be a partaker of divine nature. तुम ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। தயார்தானா? क्या हम तैयार हैं? நம்முடைய சுபாவம் கிறிஸ்துவின் சுபாவமாக மாறும்போது जब हमारा स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव में बदल जाती है, we are the good Christian. हम अच्छे मसीही है। Amen. आमीन। We are the good Christian. हम अच्छे मसीही है। Amen. आमीन। கிறிஸ்டியன் என்றால் मसीही मतलब கிறிஸ்துவை உடையவன். मसीह को पहना हुआ है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। கிறிஸ்துவை உடையவன் தான் கிறிஸ்தவனே தவிர जो मसीह का है वही जिसके अंदर मसीह है वही मसीही है। சர்ச்சை வாரதுனாலையும் चर्च में कभी आया, ஜெபிக்கிறதுனாலையும் लगातार चर्च में आते हैं, लगातार प्रार्थना करते हैं। நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். हम प्रार्थना तो करना है, நான் கிறிஸ்துவின் உடையவனாய் இருக்கும்படிக்கு. वो मसीह में भागीदार होने के लिए होना चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। அப்பொழுது ऐसे हम बने रहेंगे। என்னை காண்கிறவன் वचन में लिखा है, जो मुझे देखता है கிறிஸ்துவை காண்பான். मुझे नहीं मसीह को देखता है। ஆமென். आमीन। என்னுடைய சுபாவத்தை காண்கிறவன் मेरा स्वभाव को जो देखता है கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சியாய் இருப்பான். वो मसीह के लिए गवाह है। ஆமென். आमीन। கிறிஸ்துவின் சுபாவம் இல்லாதபடிக்கு கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சியாய் இருக்க முடியாது. ईश्वरीय स्वभाव बिना हम मसीही बन नहीं सकते। ஆமென். आमीन। தேவ சபைக்கு திரும்ப திரும்ப டியர் பிரதரன், इसलिए कलीसिया को बार बार कहा गया है, you must be the partaker of divine nature. तुम्हें ईश्वरीय स्वभाव की समभागी होना। ஆமென். நீ आमीन। தேவனுடைய பிள்ளையா இருந்தால் यदि हम परमेश्वर की संतान है, தேவனுடைய பிள்ளையை போல பிஹேவ் பண்ணு. हम उनके संतान होने के नाते उनके बच्चे की तरह हम चाल चलन होना நீ चाहिए। சாத்தானின் பிள்ளையா இருந்தால் शैतान की संतान है तो சாத்தானை போல கிறிஸ்துவான். शैतानी क्रिया प्रकट होगा। ஆமென். आमीन। நாம் சாத்தானின் பிள்ளைகளா அல்லது தேவனுடைய பிள்ளைகளா हम शैतान की संतान है, मसीह की संतान है, என்பதை हम इस बात को நம்முடைய சுபாவத்தின் மூலமாக தெளிவுபடுத்துவோம். हम अपना स्वभाव के द्वारा जांच कर पता करें। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। ஒரு நாய்க்கு பிறந்த நாய்க்குட்டி एक कुत्ता का पिल्ला जो है ஒரு நாயின் சுபாவத்தை வெளிப்படுத்தும். वो उस कुत्ते का स्वभाव प्रकट करेगा। பூனைக்கு பிறந்த பூக்குட்டி और बिल्ली की बच्चा பூனையை போல பிஹேவ் செய்யும், சவுண்ட் போடும். वो बिल्ली की तरह ही चलेगा। ஆனா தேவனுடைய பிள்ளை इस तरह परमेश्वर की संतान है तो கிறிஸ்துவை போல பிஹேவ் செய்யும். हम मसीह की जैसा चाल चलन होना Say चाहिए। hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருந்தால் यदि हम परमेश्वर की संतान है, நாம் கிறிஸ்துவின் சுபாவத்தை வெளிப்படுத்துவோம். हम ईश्वरीय स्वभाव को प्रकट करेंगे। ஆமென். இது आमीन। இல்லாதபடிக்கு ये नहीं है तो நான் கிறிஸ்டியன் 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 என்று ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. खुद में क्रिश्चियन है बोल के या मसीही ही बोल के कोई நாம் फायदा नहीं। கிறிஸ்துவுக்குள் இராதபடிக்கு हम मसीह में ना होने के நாம் लिए கிறிஸ்துவுக்குள் பங்கு இல்லாதபடிக்கு और उनकी भागीदार ना होते हुए நீ கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லிப்பட்டு ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. मैं मसीही हूँ बोल के कोई फायदा नहीं है। ஆமென். आमीन। உன்னுடைய வாழ்விலே பசுத்த கிரியைகள் வளருவதில்லை. ऐसे कहने पर पवित्र क्रिया बढ़ता नहीं है। நீதியின் கிரியைகள் நம்முடைய வாழ்விலே செய்து முடிக்க முடியாது. धार्मिकता की क्रियाएं हम कर नहीं पाएंगे நீதியின் வசனங்களை நாம் நம்முடைய கிரியைகளை காண்பிக்க முடியாது. और धार्मिकता का वचन को हमारा क्रिया के द्वारा हम प्रकट नहीं कर सकते। ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. நாம் கடைசியாக अंत में एक बात, we are the part of his glory. हम उनकी महिमा का भी भागीदार है। Amen. आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। I am the part of his glory. मैं उनकी महिमा की एक भागीदार हूँ। Amen. Amen. தேவனுக்கு மகிமையாய் இருப்பதற்கு और प्रभु की महिमा के लिए ஆவிக்குரிய கனிகளை கொடுக்கிறவன் பிதாவுக்கு மகிமைப்படுத்துகிறான் என்று வேதம் சொல்கிறது. जो आत्मिक फल लाता है वो पिता की महिमा ले आता है। ஆக ஆவிக்குரிய கனிகளை கொடுக்கிறவன் और आत्मा का फल जो लाता है நாம் அவருக்கு மகிமையிலே பங்கடைகிறோம்.
उसके द्वारा पिता की महिमा होता है, उस महिमा की भागीदार हम होते हैं। இந்த மகிமையில் பங்கடைவதற்கு और इस महिमा में भागीदार होने के लिए அப்போஸ்தலர்கள் प्रेरितों ने கிறிஸ்துவின் பாடுகளில் சாட்சியாய் இருந்தார்கள். लिखा है मसीह की क्लेश, मसीह की दुख उठाया। நான் கிறிஸ்துவை பிரசங்கித்தனாலோ मसीह का हम प्रचार करने के द्वारा அல்லது கிறிஸ்டியன் டாக்டரின் படி செய்கிறதுனாலயோ या फिर उपदेश को पालन करते हैं, மற்றவர்கள் நம்மை எதிர்க்கலாம், इस कारण लोग हमें विरोध कर सकता है, நம்மை விரும்பாமல் இருக்கலாம். हमें लोग नफरत कर सकते हैं। அவன் என்னுடைய கிறிஸ்து நிமித்தம் तो मसीह के कारण சில பாடுகளை அனுபவிக்க வேண்டியது இருந்தாலும் यदि दुख उठाना पड़ा तो भी நாம் அப்படி பாடு அனுபவிக்கும் போது ऐसे जब दुख उठाते हैं அவருடைய மகிமைக்குள்ளே நாம் பாட்டேக்கராயிருக்கிறோம். हम मसीह की महिमा के साथ भागीदार है। பவுலும் சீலாவையும் சிறையில் அடித்தார்கள். पौलुस और सीलास को बंदीगृह में बंद किया था। ஆமென். आमीन। அவர்கள் துதித்து பாடினார்கள். लिखा है वो वहां पर गीत गा रहे थे और प्रभु की महिमा करते थे। ஆமென். आमीन। அவருடைய விடுதலையை और उनकी छुटकारा जो है, அந்த தேசத்தின் அதிகாரிகள் கண்டார்கள், ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். और जब वो बचाए गए थे, उस देश के सभी लोग और अधिकारी लोग देख रहे थे। நாம் கிறிஸ்துவின் பாடுக்குள் நாம் ஒவ்வொருவரும் சம்டைம் கடந்து செல்லலாம். कभी मसीह के कारण हम दुख उठाना पड़ा तो भी அப்படி நீ கடந்து போட வேண்டால் பயப்பட வேண்டாம். ऐसे दुख उठाना पड़ा तो हम डरना नहीं। கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் நிமித்தம் நிந்திக்கப்பட்டாலும் நீங்கள் பாக்கியவான்களாயிருப்பீர்கள். यदि मसीह के नाम के कारण हम सताए जा रहे हैं या निंदा किया जा रहा तो भी இவ்விதமாக அவருடைய பாடுகளில் நீங்கள் பங்குடையவர்களாயிருந்தால் किसी भी रीति से उसकी समभागी हो गया दुख का। பேதுரு அப்போஸ்தலர் சொல்கிறார், प्रेरित पत्रोस कहता है கிறிஸ்துவின் மகிமைக்கு நாங்கள் பங்காளிகளாயிருக்கிறோம். लिखा है मसीह के महिमा की भागीदार हम है। ஆமென். आमीन। ஹல்லேலூயா. இந்த हालेलुया। வார்த்தையை உங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா? क्या हम ऐसे कह सकते हैं? நாம் கிறிஸ்துவின் நிமித்தமாக எந்த பாடு அனுபவித்திருக்கிறோம்? मसीह के कारण कुछ भी दुख उठाने पड़े। ஆமென். आमीन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்படி பாடுவித்தால் यदि ऐसे हम दुख उठा रहे हैं, மகிமையின் கிரீடம் நமக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. एक महिमा का मुकुट हमारे लिए रखा गया है। ஆமென். आमीन। ஹல்லேலூயா. We हालेलुया। are the part of Christ. हम मसीह की भागीदार है। நாம் அவருடன் பங்காளிகளாயிருந்தால் यदि हम उनकी भागीदार है, அவருடைய மகிமைக்கும் பங்காளியாயிருப்போம். उनकी महिमा का भी भागीदार है। ஆமென். आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கிறிஸ்துவோடு இருக்கும்போது और मसीह के साथ हम बना रहते हैं तो நாம் அவருடைய சுபாவத்தை நாம் தெரியப்படுத்துகிறோம். हम उनकी ईश्वरीय स्वभाव को प्रकट करते हैं, ஆவிக்குரிய கனிகளை கொடுக்கிறோம். आत्मिक फल लाते हैं। நம்முடைய நம்முடைய கிறிஸ்துவின் சுபாவத்துக்கு ஒத்த தெய்வீக சுபாவத்தில் பங்குடையவர்களாயிருக்கிறோம். और मसीह के उस महिमा की भागीदार है। நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கும்போது நாம் அவருடைய பரிசுத்தத்திற்குள் பங்குடையவராயிருக்கிறோம். और उनकी पवित्रता की भागीदार है। ஆகையால் நாம் பாவத்துக்கு பங்குடையவர்களாக இருக்க முடியாது. तो पाप के लिए हम भागीदार नहीं நீங்கள் होंगे। பரிசுத்தத்திற்கு பங்குடையவர்களாக இருந்தால் यदि पवित्रता के भागीदार है, பாவத்திற்கும் पाप, தீமைக்கும் बुराई, நீங்கள் விலகி இருப்பீர்கள். इन सब बातों से दूर रहेंगे। ஆமென். आमीन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்பொழுது ऐसे हम रहेंगे। பாவத்தின் மூலமாக வரக்கூடிய வியாதிகள் और சாபத்தின் மூலமாக வரக்கூடிய பலவீனங்கள், வியாதிகள், மரணங்கள் நம்முடைய வாழ்விலே சடுதியாய் வருவதில்லை. पाप और श्राप के द्वारा जो भी बीमारी हो, जो भी कष्ट हो, दुख हो जो आता है, उसमें से हम बचेंगे। கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु की महिमा हो। ஹல்லேலூயா. आमीन। நீ கிறிஸ்துவுக்குள் பங்காளியா இருக்கும்போது பரிசுத்தத்துக்கு நேராக நீ என்னை ஒப்பு கொடுப்பாய் என்றால் और मसीह के साथ हम भागीदार होंगे और उसके लिए हम सौंप देंगे तो அவன்
கிறிஸ்துவின் வார்த்தைக்கு நேராக நீ தம்மை ஒப்பு கொடுப்பாய் என்றால் मसीह के वचन के और हम सौंप देंगे तो அதன் பங்காக தேவனுடைய வார்த்தை உன் பங்காக மாறும்போது जब परमेश्वर का वचन हमारा बाग होता है உன்னை ஒருவரும் ஒன்றும் தாக்காது. हमें कोई भी हानि होने नहीं देगा। நியமிக்கப்பட்ட காலம் வரை நம்மை தாக்காது. जो नियम किया वह समय तक कुछ भी नहीं हो सकता। ஆமென். आमीन। ஆகையால் டியர் மை சர்ச் மெம்பர், तो हमारी कलीसिया के हर एक अंगों के लिए அவன் நாம் வேண்டிக் கொள்வது என்னவென்றால் मैं विनती करता हूँ क्या है कि we must have the partaker of Christ in our life. हम सब मसीह की भागीदार हो जाएं। Amen. आमीन। Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। எல்லா உபதேசங்களுக்கும் और जो भी उपदेश संसार में चलती है நாம் தள்ளிவிடுவோம். वो सबको हम त्याग दें। Amen. आमीन। ஆனால் வேத வார்த்தையின்படியே पर जो वचन कहता है நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறபடியால் हम प्रभु की संतान है इसलिए நாம் புதிய சிருஷ்டிகளாய் இருக்கிறபடியால் हम नई सृष्टि है इसलिए புதிய டிவைன் நேச்சரை நாம் பிரதிபலிக்கிறவர்களாக இருக்க கர்த்தர் நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை தருவார். हम ईश्वरीय स्वभाव को समभागी होने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें। தேவனுடைய கிருபையும் சமாதானமும் நம் ஒவ்வொரு வாழ்விலும் இருந்து கிறிஸ்துவை பிரதிபலிக்கிறவர்களாக இருக்க தேவன் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை தரட்டும். प्रभु के अनुग्रह और शांति हमारे साथ बना रहे ताकि हम उनके ईश्वरीय स्वभाव की समभागी हो और उनके भागीदार हो। ஆமென். आमीन। யாவர் எழுந்திருப்போம். हम सब खड़े हो जाएं। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise